തുടർന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് റോമാലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 25 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയും തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. മൈക്കിൽ വായിക്കാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ബ്രദർ വായിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളത് സത്യം. ന്യായപ്രമാണം ലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായി തീർന്നു. അഗ്രചർമ്മിയായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്ന് എണ്ണുകയില്ലയോ? സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചർമ്മിയായവൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായ നിന്നെ അവൻ വിധിക്കുകയില്ലയോ? പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല, പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല. അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ. അക്ഷരത്തിലല്ല, ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്രേ പരിച്ഛേദന. അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. Praise the Lord. We have been studying from the first and second chapters of book of Romans last few weeks. And we have seen how Paul builds up his argument that the gospel is the need of every man, and he gives reasons. And in second chapter, beginning with verse 17, Paul is specially focusing on the Jewish people. Jewish people are so privileged, and they were given the laws of God, and they were chosen by God, and they were specially favored, and they have all the know-how of how to, or they have been given the knowledge of God, and they have been given a law of God. They possess God's law, and they were given a covenant from God, and there was also the sign of covenant in their body. So Paul here, previously he was talking about irreligious people who didn't have a religion in the first chapter. Second chapter, we have seen 1 to 16. He spoke both the religious and the irreligious. They were given some knowledge, some light, but Paul's charge is that nobody lives up to the knowledge and light they have received, and nobody can. That is the predicament of humankind. And Paul goes on to explain that, and when we come to the 8th chapter, he will further explain why we are unable, anybody, any human being, whether be he a Jew, be he a Gentile, be he a most pious person, most so-called righteous person on earth, nobody can live up to the standard of God's righteousness and holiness, and therefore everybody is condemned before a holy God. And therefore God has to do something to save, if at all somebody has to be saved, and God gives his gospel. And the gospel of God is power. It is power of God unto salvation, both to the Jews and the Greek. Anybody who believes, he will be given a righteousness that is revealed in the gospel. So it is a free righteousness, free of charge, and we don't deserve that, and it is God's gift. That's what Paul is speaking about, the gospel. And he gives reason why the gospel is needed.
And he says, because the wrath of God is being revealed from heaven. And he gives reason why that wrath. He says, even the pagan, although they were given in their conscience some kind of knowledge, they don't live up to that knowledge. Rather, they go from bad to worse. And God, in his judgment, gives them over to their own passions to degrade themselves and to receive a punishment. Even their behavior itself, Paul says, is a judgment of God. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം. സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും സുവിശേഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ടാണത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം എന്താണ്? മനുഷ്യർ അവർക്ക് ലഭിച്ച, അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ബോധത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അവരാരും ജീവിപ്പാൻ അവർ ശ്രമിച്ചില്ല, അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. അതിനെ അവർ ത്യജിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ കൈവിട്ടു. അവരുടെ വഴികളിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ദൈവകോപം തങ്ങളിൽ തന്നെ ചരതിച്ചു വെക്കുന്ന, അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ കൈവിടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോസ്പൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. So Paul spoke about the irreligious people who do not have a religion, do not have a holy book, do not have a temple or the true worship of God. He spoke about them at length. And now there is a valid question Paul would have faced as he went about preaching the gospel, especially when he, in his missionary journeys, there are many instances. You can read chapter 17 of Acts of the Apostles, the following verses. There are many instances. Paul first went to a Jewish synagogue, and there, based on the scripture portion, probably the same scripture portion that they read, maybe that is a possibility, Paul expounded to them that the Messiah who was promised in the scripture is Jesus Christ, whom your fathers and our fathers have crucified and condemned him to death, and he was crucified, but God raised him up on the third day. And the gospel he presents everywhere he goes, every synagogue. So there will be a natural response from the Jewish people. So before, Paul's gospel has always been that everyone, whether he be a Jew or Gentile, need the gospel. That is Paul's gospel. He explains that in many of his writings, and also especially in 1 Corinthians chapter 15, beginning with verse 1 following, Paul gives a very beautiful description of his gospel. And Paul says, it was according to the scripture, for our sins Jesus died. So it is reasonable for us to assume that Paul would have expounded on that sins of the people, and that include Jewish people. He would have told them plainly.
So that exposition from the scriptures would naturally evoke protests, questions. Paul, it is all right when you speak about Gentiles, so-called pagan people. We know they are destined for hell. But we are not like the Gentiles. We are special people. We have the law. And God, Yahweh, had made a covenant with our people. And there is a visible sign of the covenant in our body. What you are talking about? If God had made such covenant with us and had given the promises, the scriptures, and all the other things along with that, would we be condemned along with the pagan world? Paul's answer to that question is a resounding yes. So that would evoke so many questions. We will talk about that when we come to the 3rd chapter. But now, last week, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാനിത്ര പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ആയെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത. ഓക്കെ, സോറി. നമ്മൾ പൗലോസിൻ്റെ മിഷണറി യാത്രകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പൗലോസ് തൻ്റെ മിഷണറി യാത്രകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കിയാൽ പല പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ സിനഗോഗുകളിൽ ചെന്നിട്ട് പോള് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവേ സിനഗോഗുകളിലെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളെ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ സിനഗോഗുകളിലെ ഒരു രീതിയാണ്. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുവിശേഷങ്ങളിൽ. യെശയ്യാവിൻ്റെ ചുരുൾ കർത്താവ് നൂർത്തിട്ട് വായിക്കുന്നു, അതൊരു രീതിയാണ്. അത് വായിച്ചിട്ട് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സിനഗോഗ് റൂളർ ഒരു പ്രബോധനം ജനത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കടന്നു വന്നതാകുന്ന സഹോദരന്മാരിൽ ചിലരോട് അവർക്ക് ദൈവവചനത്തെ എക്സ്പൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അവർക്കറിയാവുന്ന ചിലരോട്, അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധന വചനം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് അവർക്കുണ്ട്. പോളിനെ കണ്ടാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഫാരിസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ സിനഗോഗ് റൂളറിന്, അല്ലെ ഒരു പള്ളി പ്രമാണിക്ക് അറിയാം പോളൊരു ഫാരിസിയുടെ ഫാരിസി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ജനത്തോട് പ്രബോധനം വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പീഠമുണ്ട്, അതിൽ കയറി നിന്നിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അന്ന് വായിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രബോധനം കൊടുക്കും. അതാണ് സിനഗോഗിൻ്റെ ഒരു രീതി. നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ ആ ഒരു ക്രമം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. മോശയും പ്രവാചകന്മാരും വായിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ സിനഗോഗ് റൂളർ, പള്ളിപ്രമാണി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു, സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രബോധന വചനം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത മിശിഹ അത് യേശുവാണ് എന്ന് പോൾ പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ മിശിഹ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പറയും. കാരണം 1 കൊരിന്ത്യരിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, യഹൂദന്മാർ അവർ എന്താ പറയുന്നത്, യവനന്മാർ ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു, പിന്നെന്താ, ഓക്കെ, ഞങ്ങളോ
ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും യവനന്മാർക്ക് ഭോഷത്വവുമായ ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അവരോട് പറയും, സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ്. യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ന്യായമായ ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. പോളെ, നീ എന്തായി പറയുന്നേ? താങ്കൾ എന്തായി പറയുന്നേ? ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്. ഞങ്ങളോട് ദൈവം ഒരു കവനൻ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളോട് ഒരു കവനൻ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ഇനിയും കവനൻ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല, ന്യായപ്രമാണം നമ്മുടെ പക്കലല്ലേ തന്നത്. ഇനിയും ന്യായപ്രമാണം തന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം തന്ന കവനൻ്റിൻ്റെ അടയാളമായി പുരുഷ പ്രജകളുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഒരടയാളമില്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടേ ഞങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തായി പറയുന്നത്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ 2:17 മുതൽ പോള് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹി എൻകൗണ്ടേർഡ് in his itinerant days, in his preaching tour, in his missionary travels. He would have entered this question. And even Paul himself was a Pharisee, and he knew full well, especially when you read chapter 3 of Philippians, there he lists out all those things of which he was so proud of and he was boasting about. That is a common attitude of a Jewish person, especially a Pharisee. So Paul himself knows that, and he would also have encountered such protests and questions from the congregation. Okay, so therefore, when he writes, Paul says, there is no difference, Jew or Gentile. God has no favorites. And then they will ask, then what about the law? What about our pedigree, our ancestry, our name, Jew? What about that? And what about the sign of circumcision? What about that? So Paul answers. So in verses 25 to 29, having addressed two non-negotiable areas of Jewish thought and life, the name and the law. അപ്പോൾ 17 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, യഹൂദൻ എന്ന ആ നാമം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. 2, ന്യായപ്രമാണം. Having addressed these two areas of Jewish thought and life and identity, Paul now turns to the rite of circumcision. So when he speaks about the religious people, Paul says there are so many pitfalls, so many dangers as far as the religious, so-called religious people are concerned. Number one,
They have a profession without practice. That is the number one thing. They have a profession without practice. And he explained that in 17 to 25. Secondly, focusing on the rite of circumcision, he charges them. There is another danger in so-called religiosity, that is, rituals without reality. Okay? Rituals without reality. Or you can say rituals, mere rituals without regeneration. So that is the second charge. They have all the right rituals. Everything is there. But what is Paul's charge against them? The charge is, you perform all the rituals, but you do not experience within yourself the reality to which the rituals point. Okay? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ റിച്വൽസ്, ഈ എന്താ പറയുന്നേ, ആചാരങ്ങൾ, അത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും പൗൾ പറയുന്നില്ല. ആചാരം ഓക്കെ, പക്ഷെങ്കിൽ കേവലം ആചാരമേ ഉള്ളൂ. ആചാരം എന്തിലേക്കാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലില്ല. അതാണ് യഹൂദനെ കുറിച്ച് പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് വി ഷുഡ് ഫോളോ അലോങ് വിത്ത് ഹിം. See, if the Jews, their possession and knowledge of the law did not exempt them from God's judgment, neither did their circumcision. Okay? ലോയും ന്യായപ്രമാണവും അതവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പിന്നെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് പോൾ പറഞ്ഞു, ആ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച്, നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദൂഷിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന് കാരണമൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയുക, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർക്കംസിഷൻ, പരിച്ഛേദന എന്ന ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ പുറമേയുള്ള അടയാളം നിങ്ങളെ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിന് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിലും ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്, അതിൻ്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇത് പരിച്ഛേദന എന്നുള്ളത് ദൈവം അവരുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഒരടയാളവും മുദ്രയുമായിരുന്നു. Circumcision was a God-given sign and seal of his covenant with Jewish people. No doubt about that. That's what we read in Genesis 17 following. We don't need to read it. You can take down the reference and go home and read. Okay.
But Paul says, mere circumcision is not a magical charm or a magical ceremony if it is performed on an individual that would save him. No. And Paul says it did not provide them with a permanent insurance cover from the judgment of God. Paul പറയുന്നേ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടിയാത്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് ഈ സർക്കംസിഷൻ. പക്ഷേങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാന്ത്രിക സിദ്ധിയൊന്നുമില്ല. അത് ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതും കണ്ട് ആരും ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോൾ പറയുക, ഇറ്റ് വാസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ obedience to God's commandments. In effect, when a person is circumcised, he is committing himself to obedience. So, obedience is necessary if at all circumcision has to have any value. Okay, that is Paul's point. നിങ്ങൾ കേവലം പരിച്ഛേദന ഏറ്റതുകൊണ്ട് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാമെന്ന് ഒരു വ്യക്തി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. The problem with Jewish people was that they had a superstitious confidence in the saving power of their circumcision. അതായത് അവരുടെ ആ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അന്ധവിശ്വാസം എങ്ങനെയോ വന്നു. ഓക്കെ, ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. റബിമാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, നോ, ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് just to spice this up, no. But there are evidences in the rabbinic writings. For example, circumcised men do not descend into Gehenna, and circumcision will deliver Israel from Gehenna. അതായത് റബിമാർ എഴുതി വച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പരിച്ഛേദനയേറ്റ ഒരു യഹൂദനും അഗ്നിനരകത്തിലോട്ട് പോവുകയില്ല. പരിച്ഛേദനയുണ്ടോ, പരിച്ഛേദന അഗ്നിനരകത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദനെ രക്ഷിക്കും. ഇതായിരുന്നു റബിമാരുടെ ടീച്ചിങ്. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്നറിയാമോ? യേശു കർത്താവിന് മുൻപ് വന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. That was the common teaching of the rabbis of Israel, that if at all a person is circumcised, that the rite of circumcision itself will save that person from hell. That was the common teaching. But when the Lord Jesus Christ came, he said no. He taught against that. In fact, John the Baptist, who came before him, also taught the same thing. For example, can somebody read Matthew's Gospel 3 verse 7? തന്റെ സ്നാനത്തിനായി പരീശരിലും സദൂക്യരിലും പലർ വരുന്നത് കണ്ടാറേ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്,
സർപ്പസന്തതികളെ, വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞോടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആർ? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതാരോടെ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? യഹൂദന്മാരോട്. അതും ആരോടാ പറഞ്ഞേ? സദൂക്യര്, പരീശര്. അപ്പോൾ അവരോട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് വരുവാനുള്ള കോപം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ സർക്കംസൈസ് ചെയ്ത ഈ സകലവും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നേ? അഗ്നിനരകത്തിലോട്ട് പോകുക എന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചേ. മനസ്സിലാകുന്നേ? ഇത് തന്നെയാണ് പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു there was such a false assurance in them that by default, being a Jewish person, being born into a Jewish family and being circumcised, of course, every male child will be circumcised on the 8th day. And they had that false assurance that they will not fall under the wrath of God, the judgment of God. And how does Paul counter this? He begins, verse 25. നീ ന്യായപ്രമാണം ആചരിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന പ്രയോജനമുള്ളത് സത്യം. Okay, so Paul doesn't say that circumcision, he doesn't nullify that. He doesn't annul that. He doesn't say that was not at all needed. No. It was given. It was God given. To be sure, God gave it. But he says only when you obey the law of God, then and only then circumcision has any value. Okay? അപ്പോൾ കേവലം സർക്കംസൈസ് ചെയ്ത ഒരു യഹൂദൻ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയുന്നില്ല. കാരണം അവൻ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ സർക്കംസിഷൻ കൊണ്ട് വിലയുണ്ട്. ഒരു വാക്യം കൊണ്ടൊന്ന് വായിച്ചേ. There is a ground on which Paul says this. Galatians chapter 5 and 3. പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനോടും അവൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും നിവർത്തിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. Look at that. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. So, circumcision has value provided a person fully and completely obeys the law. But the problem is, nobody can obey. See, how does Paul builds up his argument? Now, in verse 25, the second part. ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായാലോ നിന്റെ പരിച്ഛേദന അഗ്രചർമ്മമായി തീർന്നു. Okay, now in God's eyes, the law and the circumcision belong together. You cannot separate that. If circumcision is there, complete obedience of law is required. If that doesn't happen, no value for circumcision. Okay? And secondly, verse 26. അഗ്രചർമ്മി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്ന് എണ്ണുകയില്ലയോ? Yeah, this is such a shocking statement to the ears of Jewish people. എന്താ പറയുന്നേ?
അഗ്രചർമ്മി അഗ്രചർമ്മി ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചാൽ അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന എന്ന് എണ്ണുകയില്ലയോ? അടുത്തത്, സ്വഭാവത്താൽ അഗ്രചർമ്മിയായവൻ ന്യായപ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള ന്യായപ്രമാണ ലംഘിയായ നിന്നെ അവൻ വിധിക്കയില്ലയോ? Now Paul is turning the tables on them. In fact, Jewish people were condemning. They were judging the pagans. Now Paul says, if somebody obeys the law even without circumcision, does he not judge you who profess, who claims that I have the sign of covenant in my body? The roles will be reversed. Okay. Now, let's go forward. So, ഇത് നമ്മൾ പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് രക്ഷ നേടാമെന്നല്ല പോൾ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് രക്ഷയുടെ തെളിവാണ് അനുസരണമെന്നുള്ളതാ പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തേലും ചെയ്ത് നീ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോവും, അത് പഴയ നിയമമായിരുന്നു. അതിനാൽ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹി ഹു ഡസ് ദ ലോ വിൽ ലിവ്. അതിനെ ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും. അത് ന്യായപ്രമാണം പഴയ കാലത്താണ്. പക്ഷേ അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു. ക്രോസിന് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോൾ ഡസൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ സാൽവേഷൻ ബൈ വർക്ക്സ്. Rather, he exposes the folly of the Jewish people. They were holding on to the mere right of circumcision. So, obedience is simply an evidence of salvation. Okay. ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് പോൾ പറയുകയാണ്, അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം, പുറമെ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല, പുറമെ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല. അപ്പോൾ പോൾ പറയാ, നോ മാൻ ഈസ് എ Jew if he is one. Sorry, a man is a Jew if he is one inwardly. And then he goes on to tell, circumcision is circumcision of the heart. എന്തുകൊണ്ടാ പോൾ അത് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഉടനീളം ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in Leviticus chapter 26 verse 41, God complains of his people. They are uncircumcised of hearts. Leviticus 26:41. ഞാനും അവർക്ക് വിരോധമായി നടന്ന് അവരെ പരിച്ഛേദനയില്ലാത്ത ഹൃദയം. ഇനി അതിൻ്റെ ആവർത്തനം 10:16 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഡ്യൂട്രോണമി 10:16. ഡ്യൂട്രോണമി 10. ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്വിൻ, ഇനിമേൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത്. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. So even in the Old Testament, when the rite of circumcision was in force, God complains about his people. You are a people who do not have the real circumcision of heart. You are stubborn. Although you have the circumcision in your body, but in your heart you are stubborn. And therefore, what does God promise them? അതുകൊണ്ട് ദൈവം
അവർക്ക് എന്താ വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുന്നത്? ആവർത്തനം 30:6, ഡ്യൂട്രോണമി. ഗോഡ് പ്രോമിസസ് ദം, ഡ്യൂട്രോണമി 30 and verse 6. നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ Yeah. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ഹൃദയവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിച്ഛേദന ചെയ്യും. Look at that. God gives a promise. So now we can make, we can make something about the Old Testament law. Why God gave it to them to let them know, being sinners, they cannot keep God's law perfectly. And therefore, they would run to Christ, run to the promised Messiah. Okay, Mone, listen. It is because of you all I am speaking so, with putting so much effort I speak in English, which is not my language. I don't know English. I'm trying to learn it. So please listen. And especially you all should listen this. This is very important. Just because you think you are born in a Christian family, in a Pentecostal family, just because you were baptized, it doesn't guarantee eternity. It doesn't. Same thing. Baptism is only a symbol of what has already taken place. I'm coming to that application now. And now what does God say? God says, you are always uncircumcised of heart. And therefore, in chapter 30th chapter of Deuteronomy, 30th അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം പ്രോമിസ് ചെയ്യുക, because you cannot. I am promising you. I am going to circumcise your heart. നോക്കിയേ, ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം. അപ്പൊ എന്തോ വേണ്ടിയത്? പുതിയ നിയമത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാ? Which is the greatest commandment in the New Testament according to Jesus. This is the commandment. Are we able to do that? No. Being sinners, we are not able to do that. Even if you were dipped 1,000 times, we are not able to do that. Until and unless God does that spiritual circumcision of the heart, we cannot love Him with all of our heart, with all of our soul. Until and unless God does that. See, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, we are talking about the gospel of the grace of God, the glorious gospel. I know few people have turned up. It doesn't matter. I will speak until there is only one person. I will give the full effort. No problem. See, അതെനിക്ക് വിഷയമല്ല. കാരണം one soul is more important than a whole crowd. ട്രൂലി സർക്കംസൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. മനസ്സിലാക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നാ ചെയ്തതെന്നറിയാം, പ്രോമിസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അപ്ലിക്കബിള്. നമ്മൾ പണ്ട് പറയായിരുന്നു, സമുദായക്കാർ അവരെന്നാ പറയുന്നേ, പാപമോചനത്തിനുള്ള മാമോദീസ അറിയത്തില്ലേ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച ഇല്ലേ? പാപമോചനത്തിനുള്ള
മാമോദീസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? മാമോദീസ വെള്ളം വീണ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നരകത്തിൽ പോവുകയില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ ജിബു പഠിപ്പിക്കൽ? അതാ പഠിപ്പിക്കൽ. മാമോദീസ വെള്ളം വീണാൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് അവരെ കളിയാക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകാം. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ പെന്തോക്കോസ്തുകാർ നരകത്തിൽ പോവുകയല്ലെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാതെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, പോകും. until and unless സ്നാനം ഉള്ളിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നേക്കുക. സിംപ്ലി എ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സേവ് എ പേഴ്സൺ. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭോഷ്കാണ്. എ ലൈ ഔട്ട് ഓഫ് ഹെൽ. ഭോഷ്കാത് ആരും പോവുകയില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേണ്ടെന്നാണോ? ഇവിടെ പോള് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? പരിച്ഛേദന ഓൾ ടുഗദർ ഇല്ലെന്നൊന്നും അല്ല പോള് പറഞ്ഞത്. എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നാനവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നാനവും. സ്നാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നതെന്നറിയാമോ? വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ. ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു സഭയിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കത് അറിയാം ആരാന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, എനിക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പരമാർത്ഥതയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വെറുതെ മുങ്ങിയതാന്ന്. വെറുതെ മുങ്ങിയതാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ നിത്യതയിൽ പോകുമെന്ന്. ഇല്ല, ദൈവകോപത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ഹൃദയപരിച്ഛേദന നടക്കാത്ത, ജഡമേ ഉള്ള പരിച്ഛേദനയുള്ള യഹൂദം പോവുകയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മതിലെ കിളുത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അകമേ യഹൂദനായവനത്രേ യഹൂദൻ, അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്രേ പരിച്ഛേദന. നോക്കുക, അപ്പോൾ അക്ഷരത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ ലോയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റർ. വെറാസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് law, the letter is the old covenant, whereas spirit is the new covenant. Okay? ആ ന്യൂ കവനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നവനാണ് ആര്? യഹൂദൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് then Paul writes a play of words on the name Jew. What is that? A play of words. His praise is not from man, but from God. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? അവൻ്റെ എന്താണ്? അവന് മനുഷ്യരാലല്ല, അവന് മനുഷ്യരാലല്ല, ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. സത്യത്തിൽ ഒരു പോളിൻ്റെ മനോഹരമാകുന്നൊരു പ്ലേ ആണ്, പ്ലേ ഓഫ് വേർഡ്സ്. കാരണം മോളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ, അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്രേ പരിച്ഛേദന. അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിസ് പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം മാൻ ബട്ട് ഫ്രം ഗോഡ്. ഡു യു നോ വൈ പോൾ യൂസസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്? ബിക്കോസ് ദ നെയിം ജൂഡ മീൻസ് പ്രൈസ്. The name Judah simply means praise. I can give you
the verses in Genesis 29:35 and 49:8. അവൾ പിന്നെയും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. ആ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവൾ അവന് യഹൂദ എന്ന് പേരിട്ടു. പിന്നെ അവൾക്ക് പ്രസവം നിന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയെ സ്തുതിക്കും, അതാ അതിൻ്റെ മീനിങ്. യഹൂദ, അതുകൊണ്ട് പറയാ അവന് യഹൂദ എന്ന് പേരിട്ടു. ഇത് തന്നെയാണ് 49:8 ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത് വായിക്കണ്ട. അപ്പോൾ പോൾ ഇവിടെ പറയുക, ആരാ യഹൂദ എന്നിട്ട് പറയുക, അകമേ യഹൂദനായവനാണ് യഹൂദൻ. എന്നിട്ട് പറയാ അവന് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് പുകഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ പേരെന്താ? പുകഴ്ചയെന്നാ പേര്. പക്ഷെ പേരേ ഉള്ളൂ, പുകഴ്ചയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്രൂവൽ ഇല്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അകമേ ആത്മാവിനാൽ ഉള്ള പരിച്ഛേദന നടന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും യഹൂദൻ പ്രൈസ് ആകും. നോക്കിയാൽ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പറയും. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ഈ രാത്രി സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ രാത്രി സമയം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാം. സഹോദരന്മാരെല്ലാവർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.